सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। दोस्तों, अप्रैल का महीना आ चुका है तो कणकां दी वाढी का समा जो है वो शुरू हो चुका है। इस दौरान पावरकॉम वालों किसानां नूं कुछ निर्देश दिते गए ने। किसानां नूं कुछ खास निर्देश कणकां दी वाढी नूं लैके इस वाढी नूं ध्यान च रखते हुए दिते गए ने। तां निर्देशों बारे तुहानूं जानकारी देना लाजमी बनता है। सो पंजाब विच कणक नूं अग तो बचाउण दे लई पावरकॉम ने किसानां लई एडवाइजरी जारी की है, जिस विच कहा गया है कि उत्थे किसी भी मजदूर नूं बीड़ी सिगरेट ना पीण दित्ती जावे। इस दे नाल ही बिजली दीआं तारां नूं बांस जां सोटी दे नाल छूहिया जावे। पावरकॉम ने अग लगण जां नुकसान बिजली लाइनां दी स्थिति विच नुकसदार बिजली लाइनां की स्थिति में किसानों लिए कुछ हैल्पलाइन नंबर भी जारी किए ने। दस दिए कि पंजाब में अज तो कणक की खरीद जो है वह भी शुरू हो गई, जिस स्थिति में खेत में खड़ी या वड्डी हुई फसल नूं अग ना लगे, इसलिए पावरकॉम वालों ये निर्देश जो ने वो जारी किए गए ने। कुछ तस्वीरां भी सोशल मीडिया ते वायरल हो रही ने इन्हां निर्देशों संबंधी। इसे दे नाल तुहानूं दस दईए कि जो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर खेतों के विच लगे हुए ने उन्हां दे विच शॉर्ट सर्किट गर्मी दे विच होना एक मामूली गल है, पर उस नाल जो नुकसान हुंदा है वो काफ़ी ज़्यादा वड्डा नुकसान हो सकता है। तो अजिहे दे विच खेतों दे विच जो ट्रांसफार्मर छोटे मोटे बिजली के खंभे जो लगे हुंदे ने उन्हां दे विचों किसी किस्म का स्पार्क होण ते कोई अग ना लगे, तो उहदे वास्ते भी पावरकॉम वालों कुछ निर्देश दिते गए हैं। जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि इस वेले असीं एक छोटे जिहे ट्रांसफार्मर कोले खड़े हाँ। एक छोटा जिहा ट्रांसफार्मर है, पर यह जो खंभा है ये खेतों तो काफ़ी पिछे है। तो कई थावें ये हुंदा है कि ट्रांसफार्मर जो हुंदे ने वो खेतों के बिल्कुल विचकार जां खेतों के नाल लग जां खेतों के विच हुंदे ने किते ना किते जिथे अग लगण दा खदशा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अजिहे दे विच किसानां नूं ये निर्देश दिते गए ने। किसान भरावां वल्लों भी जो ने ये जानकारी साझी की गई है कि तुसीं जो अपना ट्रांसफार्मर है इसनूं थोड़ा उच्चा करके लाओ फसलों तो, तां जो जेकर कोई चिंगियाड़ी आउंदी है तो थल्ले आउण दे विच बुझ जावे। इस तो इलावा कणक का कुछ हिस्सा जो है जिथे ट्रांसफार्मर लग्या होवेगा उसकी वाढी पहलां की जाएगी, तां जो अगर चिंगियाड़ी निकलती है तो फसल नूं ना पवे। इस तो इलावा ट्रांसफार्मर जां खंभियां दे हेठां आसे पासे कुछ क फुट जो जगह है उसनूं गिला कर दिता जाए। ये भी निर्देश दिते गए ने ताकि जेकर अग लगती है तो वह फैले ना या फिर अग उत्थे ही खत्म हो जाए। इस तो इलावा कंबाइन चलाउण नूं लैके भी समा जो है वो निर्धारित किया गया, यानी कि शाम 5-6 बजे तो बाद जो है और रात नूं कोई भी किसी किस्म की कंबाइन दे नाल वाढी नहीं होवेगी। क्योंकि अक्सर की हुंदा है जदों कंबाइन दे नाल वाढी हुंदी है तो कई बार तारां जो ने वो कंबाइन दे संपर्क विच आ जांदियां ने, जिस करके अग लगण दा खदशा वध जांदा है जां होर भी बहुत सारियां अणसुखावीआं घटनावां वापर जांदियां ने। अजिहे दे विच कंबाइनां नूं भी दिन दे वेले ही चलाया जाएगा अते तारां तो बचा के चलाउण दे निर्देश दिते हुए ने, किसी प्रकार की वाड़ तो बचा के चलाउण दे निर्देश दिते हुए ने। सो एडवाइजरी की गल करिए तो हारवैस्टर कंबाइन दिन वेले ही चलाओ अते इसनूं बिजली के खंभिआं ते तारां तो दूर रखो। यह नंबर 1 गल कही गई है। इस तो इलावा वाढी हुई कणक नूं बिजली दीआं तारां जां ट्रांसफर के हेठां स्टोर किसी भी कीमत ते ना करो। खेत विच लगाए गए ट्रांसफार्मर के आले दुआले 10 मीटर खेतर गिला रखो। जेकर तुहानूं कोई समस्या है तो जारी किए गए हैल्पलाइन नंबरां ते शिकायत दर्ज करो। पावरकॉम ने किसानों को अपील की है कि जेकर बिजली लाइन में कोई चिंगियाड़ी नज़र आती है तो तुरंत इसकी सूचना दें। जेकर तारां ढिल्लियां हैं जां अग लगती है तो तुसीं नज़दीकी SDO दफ्तर में सूचित कर सकते हो, जो शिकायत कर सकते हो। इस तो इलावा तुसीं कंट्रोल रूम के नंबर 964661 06835 ਜਾਂ फिर 964661 06836 ਤੇ कॉल भी करन दे निर्देश दिते गए हैं। इस तो इलावा एक WhatsApp नंबर भी दिता गया है 964661 06835। ये WhatsApp नंबर दिता गया है तां जो जेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आउंदी है तो किसान अपनी जानकारी जो ने वो दे भी सकते हैं अते जानकारी मंग भी सकते हैं। ਅਤੇ इस तो इलावा WhatsApp करते समय उन्होंने कहा कि अग जां स्पार्किंग की फोटो ਅਤੇ लोकेशन जरूर भेजी जाए। तो एक बार तुहानूं दोबारा दस दें कि हारवैस्टर कंबाइन सिर्फ दिन वेले ही चलाई जाए। हारवैस्टर कंबाइन के पुरजिਆਂ तो निकलण वालियां चंगियाड़ियां ते ध्यान रखा जाए। हारवैस्टर कंबाइन खंभियां बिजली दीआं तारां ते खिच्चां नाल नहीं टकराउणी चाहिए। कट्टी हुई कणक बिजली दीआं तारां
ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ PSPCL ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦਮੀ ਜੀਓ ਸਵਿਚ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਢੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਢੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ TV ਲਈ। ਸੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ SDO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 964661 06835 ਜਾਂ ਫਿਰ 964661 06836 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 964661 06835। ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ WhatsApp ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਜਾਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਖੰਭਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਚਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ PSPCL ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦਮੀ ਜੀਓ ਸਵਿਚ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਢੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਢੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ TV ਲਈ।